Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa Yasin. على نية الصالحة على من وعلى هذه النية إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين وكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بذل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنه خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
طالما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا الله اللهم تقبل وأوصل السماء بما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا لا إله إلا الله
لا إله إلا الله ما سبحنا سبحان الله وما استغفرنا أستغفر الله وما صلينا صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وصدقنا متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين المجامع المشاهدة رحمة العالمين والملائكة المقربين ثم إلى روح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المشرق والمغرب وخصوصا إلى روح Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan Sumila Ruhi Kiai Haji Zain bin Abdul Ghani Martapur Rasa Kumpul Sumila Ruhi Panduk bin Dayang Pasajo Sumila Ruhi Hasnan binti Paduk Sumila Ruhi Master bin Ahid Sumila Ruhi Indah Permatasari binti Muhammad Agus Sumaila Ruhi Samsinar bin Haji Muceng Sumaila Ruhi Ambok Tang bin Haji Said Sumaila Ruhi Calembong binti Mokding Sumaila Ruhi Hajah Siti Maryam binti Bakri Sumaila Ruhi Syamsuddin bin Pagesok Suma ila ruhi Muhammad Gaus bin Podok Suma ila ruhi Sumardi bin Haji Yusuf Suma ila ruhi Bacok bin Dailek Suma ila ruhi Mada Ali bin Panggewa Suma ila ruhi Hasena binti Paheng Suma ila ruhi Supuk bin Ramang Suma ila ruhi Anwar Saleh bin Saleh Suma ila ruhi Muhammad Arsyad bin Zakaria Suma ila ruhi Lasiang bin Lagama Suma ila ruhi Siti binti Panggolong Suma ila ruhi Cangkok bin Kolase Suma ila ruhi Haji Tomi bin Cangkok Suma ila ruhi Tumini binti Pangat Suma ila ruhi Heruna Restiani binti Herman Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma ja'al qabrahum nuran wa maghfiratan ila yaumil qiyamah wa la taj'al qabra min fari niran Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ijtanaba wa arina batil batilan ya Allah Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kala syai'in a'taitana Allahumma ja'alna fika nafika wa amanika wa jawarika wa ذلك من كل شيطان مريد وجبار عن الوادي من كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم والحمد لله رب العالمين وارزقنا كمال المتبعد له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع المدرجات والضعيف الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد خير جنته ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا آمنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسائخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para bapak, para ibu,
hadirin sekalian, majlis Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau majlis yasinan yang insya Allah sama-sama kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Para bapak ibu hadirin sekalian, kita semua tahu ini musim pandemi Bu ya. Mungkin nggak panjang lebar ini. Istilah bahasa Arab bil iktisar wa bil iktifa, ringkas padat, yang penting awak dibawa oleh-oleh. Cuman ulun nak bertakun nih sama kita semuanya. Orang mau mendatangkan penceramahnya kira-kira kan perlu nasihat. Perlu nasihat kan? Kiranya di dalam nasihat itu kan dalam agama istilahnya ad-dinun nasihah. Agama itu sebetulnya nasihat. Nasihat itu berarti untuk bimbingan kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Dalam penyampaian agama itu mohon maaf, dalam penyampaian kalau di antara kita ada yang masuk dalam nasihat di dalam kita, jangan tersinggung. Ini agama kan, mengajak, membimbing yang terbaik. Sabar. Jangan agama mau umpati kita. Semestinya kita umpat ke agama. Makanya di judul dari awal itu sebetulnya ad-dinun nasihah. Agama ini sebetulnya nasihat yang menyelamatkan kita. Kita semuanya hidup gak lawas. Kada lawas. Yang nyata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Walaupun kita lari dari kematian, masuk ke dalam gua, pintunya 1000, mati juga pen di dalam. Gak bisa lari. Di dalam ayat yang lain disebutkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun. Apabila ajal maut mereka telah datang, tidak bisa diundur sesaat pun dan tidak pula bisa diajukan. Saat itu malaikat datang, saat itu pula kita mati. Mungkin kalau malaikat kalau diajak kompromi nyaman. Ini gak ada kompromi lagi. Dan apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia, semua terekam. Tak bisa mengelak kita. Mana buktinya Pak Ustadz? Mana biasanya bukti terus yang diminta. Mana buktinya? Mana dalilnya? Wah, ada lengkap. Di dalam surat Yasin tadi dibaca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat mungkin Yasin kita rancak membaca, cuman isinya manakah yang ben bisa ambil pegang. Nah ini malam hari ini ulun kayak sedikit ulun bahas. Ujar Allah. Dan ini nanti diucapkan Allah lagi di hari kiamat. Pada hari ini kata Allah, aku kunci mulut-mulut mereka ini. Dan tangan-tangan inilah yang akan berbicara. Dan 2 kaki inilah akan menjadi saksi. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Kemana kita mau mengelak? Kaki yang mau menginjak, yang mau menjalankan kita kaki. Makanya ada sebuah pertanyaan. Kenapa Allah mau menciptakan malaikat? Apa tujuannya? Padahal Allah berkuasa. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Nah sekarang pertanyaannya, apa tujuannya malaikat Allah ciptakan? Tiada lain, tujuannya adalah untuk lisyahadah, untuk persaksian. Persaksian kita semua semasa hidup kita di dunia. Mungkin kalau Allah langsung berkuasa, kamu langsung neraka, kamu langsung masuk surga. Yang di surga berterima kasih, alhamdulillah aku masuk surga. Tapi yang di neraka akan protes sama Allah. Tapi dengan adanya malaikat, di mana kita mau protes? Karena apa? Di mana kita berjalan menginjakkan kaki, kita melangkahkan kaki. Ini malaikat rokib dan atid di pundak kita ini. Sebelah kanan malaikat rokib, pencatat amal baik. Sekecil apapun kita lakukan kebaikan, itu akan dicatat oleh malaikat rokib di sini. Dan sebelah kiri malaikat atid di sini. Jadi kita kalau meniti daripada sifat Rasulullah, kalau mengaku cinta Rasulullah, maka ikuti jejak Rasulullah. Jangan Rasulullah dibikin nangis. Kenapa dibikin nangis? Dengan melanggar perintahnya.
Rasulullah sebelum meninggal itu umatnya aja yang dipikirkan. Rasulullah sebetulnya sudah menjanjikan. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ini janji Rasulullah. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Ada kecualinya, teman. Kecuali orang-orang yang tidak mau. Ada jaminan. Tapi ada yang tidak mau. Bahasa kasarnya nih. Ada di hadapan kita sate gulai iwak kare, lezat, nikmat. Dipersilahkan makan. Satu. Sebelah ruang sana ada bangkai busuk bau luar biasa, sangat menyengatnya bau bangkai busuknya. Tapi orang di dunia kenyataannya dipilih dikejar bangkai busuk itu. Kenapa? Itu jalan maksiat durhaka, gambarannya ke sana. Yang sate gulai iwak kare itu kada maunya. Bahasa kasar pen menilai kayak apa itu? Ya bahasa kasarnya bongol benar manusianya. Ini agama menasihati datang. Sama mohon maaf, di zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu anak perempuan itu sebuah aib yang sangat besar. Jadi kalau dilihat sebelum Islam datang itu zaman jahiliyah. Begitu lahir anaknya apa? Binian. Wah, masuk kamar dikir sebelah. Itu zaman jahiliyah. Begitu suaminya meninggal dunia, kemudian sang mama ini berisi anak kandung laki-laki, kawak diwarisi mamanya. Betapa biadabnya waktu. Tapi begitu agama Islam datang di bawah Rasulullah, itu hampian semua. Maka Islam inilah yang menyelamatkan. Dan pada saat itu yang berbuat, ya banyak yang tersinggung. Tapi sabar. Nasihat itu memang bahasanya itu pahit. Kalau di dalam kitab Mahfudat itu disebutkan as-sabru kasibri murun fi madzaqatihi walakin awakibul ahla minal asal. Sabar itu rasanya pahit. Pahit di dalam rasanya. Namun akhirnya akan lebih manis daripada madu. Sama seperti nasihat ini. Karena kita masih menggawe bahasan, sakit benar Pak Ustadz ini mengenai kita. Ulun mohon maaf, kada ada bahasa kritik, karena kada ada. Balighu anni walau ayah. Kami hanya menyampaikan inilah risalah yang benar. Kalau kita mau sadar, kita hidup melewati sudah separuh daripada kehidupan kita. Kada lawas kita ini semuanya akan mati. Mungkin yang ada di sini yang umurnya sudah 50 berarti kada lawas Anda dapat panggilan. Kalau enggak kita memperbaiki diri, apa kita buat bekal di sana? Dan kami lihat merasa bersyukur malam ini. Kenapa? Ada di sini yang namanya perkumpulan artis, perkumpulan sound system. Ada yang sadar membuat perkumpulan kayak begini. Ini luar biasa. Dan perlu kita sadari, mulianya sebuah acara kayak begini ini karena ada Rasulullah di dalamnya. Kesadaran dalam anggota ini, berarti pianin masih disetir di dalam diri kita ini, berarti masih ada pancaran nur Nabi Muhammad, sehingga ada hidayah mau datang ke sini, mau empat kumpul-kumpul ini. Banyak sebetulnya yang di luar jauh sana ada undangan, sedikit ceramah, sedikit tausiah, rasa enggannya kada mau. Nah ini berarti gambarannya jauh dari hidayah Allah. Berarti kita bersyukur benar. Apalagi aja baca Yasin kayak begini. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qara'a min kitabillah falahu hasanatun, wal hasanatu 'asharatun amsalha, wa la taqul alif lam mim harf, bal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca kitab Allah, atau yakni kitab Allah itu adalah Al-Quran, dari satu huruf yang kita baca itu diberi pahala oleh Allah 10. Ujar Rasulullah,
Orang yang mengaji alif lam mim itu saja, itu bukan satu huruf. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi alif lam mim itu saja 30 sudah pahala tabungan di akhirat kita. Malam hari ini kita Yasin kita baca. Yang Yasin ini saja sudah 20 kita dapat pahala surga. Berapa huruf ini? Kalau pian bisa beristiqamah, insya Allah mati husnul khatimah. Amin amin ya robbal. Syukur alhamdulillah. Insya Allah anggota kita semuanya bisa mengaji lah. Alhamdulillah. Ada cerita sedikit Pak. Karena nggak bisa mengaji, orangnya sombong benar. Nggak bisa mengaji, sombongnya minta ampun. Ada sebuah kampung, di sana ada bunga desa. Tahu istilah bunga desa? Binian paling bengkeng di kampung situ. Mamanya kehandakan beisi menantu yang bisa mengaji orang agama. Tersebarlah cerita itu dari mulut ke mulut. Banyak para pemuda ini berlomba-lomba hendak pengen beristrikan seorang bunga desa itu. Ada seorang pemuda gak bisa ngaji, berlagak sok pintar, bebolang, betasbih, geleng-geleng kepala, tiap hari lewat di hadapan rumah sang mamanya itu dengan harapan supaya diambil menantu. Pokoknya rancak, mamanya takjub juga melihat, orang alim nih. Berapa kali melihat orang itu terus, pokoknya berjubah, bebolang, tasbih. Tahu apa dibaca? Pendek di kisah, melamar si pemuda ini, dianggapnya dalam penampilannya itu orang alim, padahal gak bisa. Tapi bahasa pepatah mengatakan, sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, suatu ketika terbongkar juga. Sejelek-jeleknya orang menyimpan kejahatan, tercium juga sama orang akhirnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika orang yang gak bisa mengaji ini pura-pura bisa mengaji, melamar di rumahnya si perempuan itu, diterima dikirain pokoknya alim sana. Masalahnya hari-hari berjubahnya, bebolang, betasbih. Sudah diterima, kemudian menentukan hari, kemudian bepada, bah, ke nambah kalau acara ulun aja seberataan. Wah, dalam hati mertuan, pintar. Biar ulun bahe MC-nya, biar ulun mengajinya, biar ulun yang berdoa. Wah, diborong semuanya dalam hati. Pintar benar ini calon menantu nih. Singkat dicerita, sampai hari hanya sudah jadi MC, seberatan datang yang kepada yang terhormat panjang benar. Karena biasa sombongnya kalau terlaluan. Sampailah mengaji, karena nggak bisa mengaji. Yang dibuka Al-Quran Gana. Ayat yang pertama apa? KAA, Kaul. Yang pertama kali Al-Baqarah apa? Alif Lam Mim. Apa? Alif Lam. Tapi yang calon menantu tadi nggak bisa mengaji. Hurufnya apa? Alif Lam Mim. Karena bisa mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mulai gemetar sudah. Wah, apa ini Jan? Lalu dibacanya ini kan bisa mengaji, beberapa orang ngaji. Alif Lam Mim dibaca alamak ya. Ujar min Tuhan, mengaji di mana ini? Mana ada alamak di situ? Habis itu dibuka lagi. Ada ayat yang lain? Wah, dibuka ayat lain. Ketemu ayat yang pendek-pendek aja dibukanya. Di situ membacanya sebujurnya Alif Lam apa? Alif Lam Ro, tapi ini baca alar ya. Wah, di mana pulang ya?
rasa kada nyaman ya dibaca. Ayat yang lain nak, dibukanya ayat yang lain pulang. Di situ ada juga yang bentuk pendek-pendek. Ada tulisan ayat pertama awalnya dibaca Ain Sin Qaf, dibaca Asoka ya. Asoka aja. Nah ini ketahuan. Ujar mama, sudah nak, sadaqallahul azim. Mulai kelihatan belangnya. Habis itu sampailah berdoa. Doa pun kada hafal. Yang didengar apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kada hafal juga. Calon mempelai putri namanya Sanah. Doanya digabungkan. Rabba hati Sanah. Rabba baju Sanah. Rabba kaki sananya. Bongkar semuanya. Sampai di mana belajarnya ini? Kacau. Ini gara-garanya apa? Sok pintar, sombong benar. Nah, ini hati-hati. Jadi lebih baik ngomong aja sejujurnya. Kulil haq walau kana murran. Sampaikan apa adanya walaupun pahit. Ulun kada bisa pahit. Nah, jangan berpura-pura pulang. Kalau ditakuni itu juga yang jujur. Jangan separuh-separuh. Ada pernah sebuah case. Ada seorang menemukan iwak, bukan iwaknya. Datang sama Ustadz, ulun menemukan iwak Pak Ustadz di pinggir empang orang. Iwaknya di atas Pak Ustadz, bukan iwaknya. Kira-kira Pak Ustadz apa hukumnya? Wah, haram itu, ampun orang itu. Tapi Pak Ustadz seumpama kalau dibagi dua kan, oh itu halal. Wah, ini hukum separuh-separuh nanti dituntut di akhirat ini. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Idza ijtam al halal wal haram ghulib al haram. Nah, ini jelas sudah dalam hadis. Yang halal jelas sudah. Yang haram juga jelas. Kalau tercampur yang halal campur yang haram jadinya. Kalau ditanya pen kalau tahu ngomong aja betul terang. Jangan bilang haram karena separuhan halal jadinya. Salah pulang sama dengan Pak Haji. Ustadznya ini karena separuh ini khawatirnya wa yabi'dina bi'aradid dunya. Ada di akhir zaman itu orang yang separuh-separuh gitu agamanya. Jadi agamanya dijual demi urusan agama. Sok ustadz, sok pintar, tapi kalau ditanya hukumnya samar-samar asal menguntungkan dia iya, oke. Ada Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Apa garang hukumnya kira-kira berjudi Pak Haji? Haram itu, judi itu haram. Tapi bang anak pian tadi malam menang, alhamdulillah ya. Padahal anaknya yang menang, alhamdulillah. Nah ini tuntutan di akhirat, hati-hati. Hati-hati. Nah kita sadar 15 menit sudah. Di dalam Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Artinya Allah nggak tidak menghendaki hidup kepada kita semua kalau tidak untuk ibadah. Bahasa kasarnya gitu. Jadi di dalam keterangannya itu menyebutkan apabila orang tidak mau sholat 5 waktunya dijaga di pandangan Allah itu mati orang itu. Walaupun hidup di dunia, tapi penilaian Allah itu mati. Sama istilahnya wujuduhu ka'adamihi, adanya atau hidupnya sama halnya dengan tidak ada. Hidupnya sama halnya dengan matinya. Jadi sadar kita ini yang mungkin mohon maaf yang selama ini sering meninggalkan sholat 5 waktunya. Karena apa kata Rasulullah tadi itu, semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Masih penasaran, sahabatnya penasaran. Ya Rasulullah, siapa mereka itu umat engkau yang tidak mau masuk surga? Siapa ya Rasulullah?
Yang tidak mau siapa? Betakun juga sahabat. Rasulullah menjawab, man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Itu jawaban Rasulullah. Barang siapa yang taat kepadaku, istilah taat itu berarti melaksanakan perintah Rasulullah, menjauhi larangannya. Itu orang yang mau masuk surga. Tapi kalau wa man 'asani faqad aba. Tapi barang siapa yang durhaka, maksiat, meninggalkan sholat, puasa nggak mau, membuka auratnya, faqad aba. Itu orang yang tidak mau masuk surga. Itu berarti kalau ada pilihan, di sini ada sate gulai iwak kare, dia malah memilih itu bangkai, bau busuk yang menyengat dan lain sebagainya. Itu malah dipilih. Itu berarti orang yang mau masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Apalagi mohon maaf kalau sudah haji nih, ya wah, terutama Pak Haji nih. Kalau kita ingin menandai hajinya Pak Haji ini mabrur atau enggak, itu gampang. Haji itu ada dua sebetulnya dalam keterangan agama. Ada mardud, ada mabrur. Haji mabrur berarti hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau hajinya mardud itu ditolak. Menandainya gampang betul. Tandanya itu apabila sebelum haji, kemudian setelah haji meningkat ibadahnya, berarti hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau habis haji menyabung ayamnya tambah jadi, main kartu tambah jadi, main babinianya tambah jadi, Habib Juasidin, apa Habibnya? Hantu babinian. Mohon maaf. Kita bukan menyinggung Habib Duriat, bukanlah, kita bergayaan. Karena ada juga istilahnya K7 main binian terus. Dari Sidin, Habib Juasidin. Habib dari siapa? Hantu babinian. Main binian terus. Dijuluki Habib juga. Jangan disalah artikan, nanti dipandainya. Mohon maaf. Ini kita sambil canda tawa aja ya. Ini sambil ad-dinu nasihat, menasihati untuk kita. Kemudian di zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap akan melaksanakan juang, siap akan melaksanakan perang untuk menaklukkan orang-orang kafir Bani Thaqif yang terletak di Taif. Pada saat itu Rasulullah berhasil menundukkan orang-orang kafir pada saat itu. Namun orang-orang kafir itu walaupun menyerah tunduk di hadapan Rasulullah, memohon, meminta pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyatakan menyerah dan tunduk kepadamu ya Rasulullah. Namun aku mohon ya Rasulullah, jangan kami ini dibebankan sholat 5 waktu. Enak-enak kami tidur di tengah malam, disuruh bangun, yang disuruh sholat, yang sholat subuh. Enak-enak nanti serius bekerja di siang hari, begitu datang waktu zuhur juga disuruh sholat, yang sembahyang zuhur. Belum lama lagi begitu datang lagi waktu asar juga disuruh sholat, yang sholat asar. Ya Rasulullah, kami menyatakan tunduk kepadamu. Namun aku mohon ya Rasulullah, satu saja permohonan dan permintaanku, jangan kami bebankan sholat 5 waktu. Tidak lama lagi matahari terbenam, datang juga waktu maghrib, disuruh sholat, yang sembahyang maghrib. Enak-enak kami duduk-duduk di tengah keluarga. Datang waktu isya juga disuruh sholat, yang sholat isya. Jangan ya Rasulullah, kami menyatakan menyerah dan tunduk kepadamu. Namun aku itu saja permohonan dan permintaanku, jangan kami bebankan sholat 5 waktu. Apa jawaban Rasulullah? Salah seorang pemimpin pada saat itu dengan tegas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Kata Rasulullah, perbedaan kami orang-orang Islam
dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Jadi selagi engkau menyerah dan tunduk kepadaku, maka laksanakan sholat. Selagi engkau meninggalkan sholat, maka aku siap melawan dan memberontak, kata Rasulullah. Nah, ini sebagai iktibar contoh di zaman Rasulullah. Rasulullah sangat marah apabila melihat umatnya itu meninggalkan sholat. Kenapa marah? Takut umatnya ini ada yang masuk neraka. Makanya untuk kita semua, jangan sholat ini dijadikan beban. Sebetulnya hakikatnya sholat ini meringankan beban. Di mana ringannya beban? Meringankan beban dosa kita. Manakala kita ini diberi panjang umur, tapi tambah maksiat, tambah kada mau sholat. Ujar sahabat, doanya, ya Allah, ya Tuhanku, kalau memang tambahnya umurku ini ya Allah, menjadikan beriman, menjadikan bertambah takwa, menjadikan beribadah kepadamu ya Allah, panjangkan umurku ini ya Allah. Tapi ya Allah, kalau memang tambahnya umur ulun ini menjadikan maksiat, durhaka, tambah lupa kepadamu ya Allah, cabut nyawaku sekarang. Itu doa sahabat. Karena sahabat tahu. Kenapa? Kata Rasulullah, khairun nasi man tala umurhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang, orang yang diberi umur panjang tapi amalnya bagus, itu nanti akan menambahi manisnya kenikmatan syurga. Tapi wa syarrun nasi man tala umurhu wa sa'amaluhu. Namun sejelek-jeleknya orang apabila diberi panjang umurnya tapi tambah durhaka, tambah maksiat, meninggalkan sholat, tidak mau puasa, ini sejelek-jeleknya orang. Kenapa? Karena dengan dia hidup tiap hari tidak mau sholat, menambahi beban. Beban apa? Dosanya semakin menumpuk. Ujar sahabat, lebih baik ulun minta mati sekarang, lebih bagus. Jadi kesimpulannya, jangan sholat ini jadikan beban. Justru sholat itu meringankan beban kita, supaya kita kada banyak dosa. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dosa kita ini ditaruh di atas kepala dan pundak. Makanya dianjurkan ketika sholat itu, ruku sujudnya disuruh tumak ninah. Istilah tumak ninah itu keasyikan sendiri. Istilahnya tenang, dingin, pelan-pelan, nikmati. Jangan sholat kayak matok ayam matok jagung. Kalau sholatnya anak-anak ini mending. Kita yang dewasa ini dinikmati. Jadi semakin lawas sujudnya, semakin lawas ruku, guguran dosa itu. Jadi gambarannya, dosa itu ketika kita menyapu muka, guguran dosa mata kita ini guguran. Tapi dengan kita tidak sholat, semakin banyak dosa itu. Maka ulun sangat bersyukur kalau ada perkumpulan kayak begini, walaupun perkumpulan orkes, ada yang namanya majelis ini, ada nasihat masuk. Karena mohon maaf, kalau diri badan ini perlu suplemen atau istilahnya sejenis minuman-minuman yang menyehatkan kita. Ini untuk jasad. Tapi kalau rohani kita dalam satu minggu, setahun gak ada nasihat, keras hati kita ini, gak mau tunduk pada ajaran Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Satu nikmat aja ya. Ini untung ini banjir di tanah bumbu ini aqua. Seandainya tidak, biar duit pian segudang ini, tapi banyu kada ada, yang ada cuma sedos seumpama. Nah, pentukar berapa harganya ini? Hah? Ini baru nikmat loh, nikmat Allah. Coba, baru aqua ini
Bayangkan sendiri, seandainya kadada banyu nih, setanah bumbuan nih kadada. Kalau nggak karena rahmat Allah, nikmat Allah, nggak mungkin kan? Karena ini Allah memberikan kenikmatannya luar biasa. Aqua nggak ada artinya seakan-akan. Iya, nggak ada artinya. Kayak gini 500 rupiah dapat 2, dapat 3. Bisa gratis, oh ada paman aja lah. Saking nikmatnya luar biasa. Itu baru Aqua. Coba kita lihat di anggota grup kita yang hadir ini, semuanya jasad anggotanya sempurna. Bisa melihat semua, bisa mendengar semua, bisa punya, ada mulutnya semua, kakinya ada semua. Ini nikmat yang luar biasa. Namun kalau Rasulullah tanya, sudahkah bersyukur kepada Allah? Nah jawabannya pian aja menjawab itu. Syukurnya apa? Melalui sholat 5 waktu. Rasulullah sebetulnya menangis kalau melihat umatnya kada sholat. Kenapa? Ketakutan masuk neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kalau di hari kiamat nanti yang ditanya adalah masalah sholat. Enggak ada yang ditanya bini pian berapa, harta pian berapa, kada. Sholat yang ditanya. Fa in wujidat tammatan kubilat min wasairu amali, fa in wujidat naqisatan rudat min wasairu amali. Apabila dilihat sholatnya sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sempurna 5 waktu, maka semua amalnya akan diterima karena sholatnya genap. Tapi apabila dilihat subuh melandau, hilang sembahyangnya, zuhur haur begawi, asar belum tuntung lagi mencangkul, belum tuntung lagi beorkesan seumpama. Mohon maaf lah yang beorkes, tapi nggak semuanya. Tapi insya Allah sholat semuanya. Maghrib isya hanyar masuk ke, hanyar sholat atau masuk ke sholat. Kalau dilihat, apa kata Rasulullah? Rudat min wasairu amali, maka semua amalnya, walaupun pian itu betriliunan bersedekah, walaupun pian ini sekabupaten pian beri makan seberataan tiap hari, walaupun tiap bulan pian naik umroh, walaupun tiap tahun naik haji, semuanya akan ditolak ujar Rasulullah. Kada diterima. Kenapa? Karena sholatnya tidak sempurna. Jadi as-sholatu miftahul jannah. Sholat ini masuk syurga. Sholat ini yang kunci masuk syurga. Rugilah pian beramal macam-macam. Haji tiap tahun bersedekah triliunan, orang sekampungan diberi makan, nggak dilihat oleh Allah. Apabila dilihat, kada sembahyang, bahasa barang tuh BS yang disisihkan aja lagi. Karena apa? As-sholatu miftahul jannah. Sholat ini yang menjadi kuncinya. Jangan meremehkan sholat. Jangan dijadikan beban. Jadikan sholat itu meringankan beban kita. Karena semakin pian kada sholat, semakin berat itu daripada beban dosa pian itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ada 13 nasib umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar akan dirubah rupanya mereka. Suratuhum ka suratul khanazir. 13 nasib umat Rasulullah kelak nanti di hari kiamat itu akan dirubah mereka, rupanya itu akan dirubah sebagaimana rupanya babi. Tampanlah babi itu. Wah, jelek benar Jasidin. Maulah kita seumpama muka kita ini dirubah kayak babi. Kada mau kira-kira kalau? Tapi kalau pian kada sempurna, mau tidak mau dirubah nanti kepala pian. Nah, hati-hati. Nah, untuk bilang mental harus sholat berarti.
Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man haula'i suratun ka suratil khanazir?" Ya Rasulullah, siapa mereka itu? Rupanya dirubah sebagaimana rupa babi. Kemudian Rasulullah menjawab, haula'i ummati wa yatahawwanuna fis shalah. Mereka itu adalah umatku, namun semasa hidupnya di dunia selalu menggampang-gampangkan sholat. Makanya kami sampaikan, kita berorkesan silahkan, tapi sholat waktunya adzan dimatiin, sholat semuanya. Saling mengingatkan kita, karena kita ini mohon maaf sudah melewati separuh kehidupan kita. Kita mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rekaman kehidupan kita mau diputar nanti, dan kita tidak bisa mengelak lagi. Di sana ada rekaman video pian dan Atib menyaksikan, dan ada Allah di sana bisa mengelak kita. Di dalam Islam itu nyaman benar. Setinggi apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Asal jangan kapok, jangan jarah-jarahnya jarah lombok. Hari ini kepedasan, besok ia pulang. Hari ini tobat, besok ia pulang. Nah, jangan mengulu-ulu Allah nanti. Ya. Ada sebuah kisah khusus untuk kaum ibu-ibu nih. Nah, kaum ibu-ibunya. Ceritanya itu orang naik haji fahlan neraka. Apa ini amalannya? Jadi pendek diceritanya, ada segerombolan jamaah haji naik satu jamaah, namun ada satu perempuan ketika menginjakkan tanah suci Mekah spontan orang itu langsung garing itu langsung koma. Namanya koma itu nggak sadar kan? Akhirnya ditinggal dengan rombongan dan ketuanya tinggal. Jadi yang sakit dalam satu jamaah itu dititipkan di rumah sakit, dirawat. Setelah rukun haji dilaksanakan semuanya, kemudian ketua rombongan menyinggahi jamaahnya yang sakit. Jadi yang sakit ini nggak bisa melaksanakan rukun hajinya. Dalam kisahnya, ketika menjenguk si jamaahnya yang sakit, ditunggu kesimpulannya sadar. Begitu sadar, menangis yang luar biasa. Menangis sebuah penyesalan yang begitu mendalam. Ditakuni, kamu kenapa menangis? Benar kayak ada yang kehilangan, ada yang kayak takut dan lain sebagainya. Dalam kisahnya kan dia sakitnya itu kan hampir antara mati dan hidup. Apa bahasanya, sudah koma ya. Bahasanya itu menunjuk kayak koma. Jadi sepanjang dia sakit dalam koma itu, dia seakan-akan dikirim di neraka dengan segala keganasan, kegaduhan dan segala hebohnya di neraka. Dia merasakan rasa sakit yang begitu sakit, pokoknya nggak bisa digambarkan dengan rasa sakit yang ada di dunia. Luar biasa sakitnya. Ketika terbangun, menangis sejadinya, berlinangan air mata dan lain sebagainya. Kemudian si ketua rombongan ini menakut. Kamu kenapa? Kayak begitu takut dan lain sebagainya, diceritakan. Yang menakuni ini bininya ketua rombongan, karena perempuan gak enak seumpama kita ketua rombongan gak mungkin kita menakuni si bininya. Akhirnya istrinya ketua rombongan, kenapa kamu? Ustazah, ulun minta mohon ampun, mohon maaf. Jujur Ustazah, ulun semasa hidup selama ini, ulun ini sering membuka aurat. Ulun ini sering begitu datang puasa Ramadan, kada pernah puasa. Sholat kada pernah jua ulun. Cuman karena duit banyak ulun umpat jua haji. Namun mohon maaf, selama ulun koma, ulun ini seakan-akan berada di dalam neraka. Dan saya disiksa sejadi-jadinya. Dan saya dipesani, hati-hati.
Satu rambut aja sampai keluar, aku siksa kamu. Takutnya luar biasa. Ujar ustazah, aku seumur hidup gak pernah mimpi kayak begini. Takutnya luar biasa. Setelah kejadian itu, si perempuan ini insaf taubat dan menjadi orang yang solehah. Dia ada hikmah di balik itu semua. Kenapa? Diperlihatkan bagaimana pedihnya siksaan neraka, sakitnya sudah dirasakan dalam koma itu. Makanya bila khusus ibu-ibu, mohon maaf yang masih membuka aurat, ya, kalau bisa artis-artis perempuan kita ini dianjurkan berjilbab, karena mohon maaf itu aurat. Ulun kadang mohon maaf ibu, pas undangan tempat di depan pentas, artisnya bahenol, baju belahan dada, bajunya sobekan, ujar ulun kada dilihat barang bagus. Mau menundukkan soalim bener. Nah, ini kasihan kaum laki-laki nih. Jangan jual kayak gitu, bola. Kita ini laki yang jujur saja. Kalau lihat paha mulus ini sahabat juga kita ini, biar ustadz juga manusia. Iya, jangan diobral. Kita bagus, artis-artis kita ini badannya bagus, putih mulus, bagus. Tapi tolong bang, ditutupi, kasihan kaum laki-laki nih. Jangan kita ini sudah sembahyang duha, sembahyang tahajud, bang doa Allah, menangis-nangis, keluar besaruan astagfirullah melihat paha orang mulus benar. Ini, tolonglah kita saling menolong, ya. Jangan kita ini, ya. Kayak apa kita inilah, mohon maaf lah ibu, jangan tersinggung lah. Tersanjung aja ini bengkeng orangnya, cantik aja. Tolong dijilbabin, kalau dijilbabin tambah cantik nanti. Masa mahalan paha ayam daripada paha orang lah. Paha ayam tertutup terus pamanah. Wah tertutup terus, paha ayam lah. Paha ayam tertutup terus. Prosesnya panjang. Berapa ayam? Berapa kilo ayam biar? Ini orangnya bu, Pak. Kalau ayam itu ya, ayam yang gana bisa 50-60 lah. Tapi tertutup terusnya pahanya. Wah, ayam aja bisa menutupi. Kalau ayam kampung bisa 100-150 tuh. Terjaga. Dan ada nilainya. Jangan kita sebagai umat Rasulullah sudah diberi wajah cantik. Ya. Susunya bagus. Pantatnya bahenol, nah, pahanya bagus, bahkan untuk suami ditutupi. Kita laki-laki mohon maaf, jujur saja, kita laki-laki masih normal. Kalau melihat sesuatu yang barang mulus kada syahwat, kada normal laki-lakinya. Jadi jangan ditawari kami ini, jangan ditawari barang bagus ya. Tolong ya, masih normal paman lah, berarti normal pamannya. Ustadz juga manusia. Jadi biar menjaga juga, ditutupi kan, menjaga pandangan. Jadi ya. Iman tahan, adengnya kada tahan ya. Nah ini saling menjaga supaya kita ini ya sama-sama selamat dunia akhirat, berharap begitu. Kemudian yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan ini, mungkin pian ini juga bertakun lah, oh Pak Ustadz di bawah kayu kayak begini di bawah. Nah pian kada tahu rahasianya ini. Di dalam hadis, laulaka an asyukka la amartuhum 'inda kulli shalah bisiwakin. Ini namanya siwak. Apa kata Rasulullah? Kalau saja seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya setiap sholat itu aku wajibkan untuk bisa menggunakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min 70 salatin bighairi siwakin. Ini kelebihannya. Satu sholat
yang mau menggunakan siwak kayak begini, ini siwak ini anjuran Rasulullah. Satu sholat yang pakai siwak lebih bagus dibanding daripada 70 sholat yang tidak menggunakan siwak. Rugi nggak Bian? Nah Bian mungkin, wah Pak Ustadz, apa ini? Nah ini ulun buka, maka ulun sengaja ulun perlihatkan. Kalau Bian betakun, kadang betakun ulun mengenalkan Bian. Kalau anak pesantren, walaupun anak pesantren ini biasanya lupa. Yang biasa baru kenal, seumpama coba-coba sama Ustadz Haris menukarnya di tokonya ada di situ, di dekatnya tikungan situ ada namanya siwak, nukar siwak. Sudah membawa karena kada biasa, dibawa aja Bang, dipakai kada. Kenapa? Kada biasa. Makanya biasakan. Kalau bisa dipotong aja sedikit. Nah ini harganya cuma berapa? 10.000. Ulun nukar jujur aja. Cuman ulun melihat pahalanya. Cuman hilang yang keberapa kalinya ini. Ulun hilang nukar. Sampai capek ulun siapkan banyak di rumah. Kenapa kalau hilang? Pakai lagi. Sebetulnya ini dibagi 3 bisa. Bagi 2 bisa. Cuman ulun ketujuh 1. Nyaman memegangnya. Gitu. Ya ini kalau pian tahu keistimewaannya ini. Kada mau meninggalkan ini. Makanya alangkah baiknya. Satu sholat menggunakan siwak. Siwaknya mau begini aja bukan? Udah. Kalau nggak ada, dianjurkan pakai baju. Bajunya bisa hilang, lotong nanti. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis pula. Ya jadi siwak ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan keistimewaannya mulut supaya nggak bau, gigi kuat. Yang nyata dapat pahala kita sunnah Rasul. Pahalanya dilipat gandakan Bian. Nah di situ makanya kalau bisa pakai nanti giginya supaya kuat. Ya kalau supan pen ditutupi kan gitu. Ada apa? Ini syiar. Kalau betakun apa Pian pakai itu? Kada paham. Biasanya betakun apa Pian gini-gini kan? Nah, Pian terangkan orang sholat menggunakan siwak 1 kali sholatan ini lebih bagus dibanding 70 kali sholat yang kada pakai siwak. Rugi nggak Bian? 70 kali dibanding 1. Jadi seakan-akan sekali sholat itu seakan-akan Bian sama 70 kali sholatnya. Makanya ulun terkadang nih kelupaan, sudah berjamaah anak diga, bini di samping, sudah komat nih kami nih di rumah tak berjamaah. Ketika mau sholat, siwak kan ada. Pak sama cari dulu. Ujar bini, apa Pak? Cari siwak. Oh ya, paham bini. Jadi siwak ini, karena apa? Ulun terpikir gitu, satu sholat lebih baik dibanding 70. Sangat disayangkan, gara-gara iya Pak, mau umpati sunnah Rasul. Nah, ini kelebihannya. Kemudian yang ingin ulun sampaikan juga, mungkin di antara kita, kalaulah mungkin ada yang betato, adalah betato, nggak ada insya Allah ya. Ya, seumpama kalau ada disampaikan saja. Tato itu sebetulnya sesuatu yang menjadikan tidak sampainya air. Dan itu, tato itu di dalam kitab Tanqihul Qaul itu adalah bagian daripada perbuatan jahiliyah, dan itu sebetulnya adalah amalan orang-orang Yahudi. Para artis-artis Yahudi yang main film betato-tato diumpati pemuda-pemuda kita. Nah kita yang Islam jangan terumpat-umpat. Ya mohon maaf, kita yang berumah tangga mustahil, kita kan mandi junub, mustahil kada mandi besar. Kalau kada mandi besar berarti seumuran kada sholat juga biana. Kalau orang agama menyimpulkan orang betato itu simbol kada sholat. Hati-hati. Jadi yang sudah betato jangan berkecil hati. Islam membimbing, tidak kemungkinan pintu tertutup. Mari kita sama-sama kembali ke jalan yang benar. Mungkin semalam kada tahu. Mari kita sama-sama mengatakan ini jalan yang benar. Kita umur sudah berapa? Kita mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga, jangan mengumpati artis. Artis-artis yang di televisi mereka enak.
Begitu mau habis main film dapat bayaran. Kita mau umpat-umpati umpat bongolnya aja lagi. Ya kayak sekarang ini, mohon maaf kita sedih melihat artis-artis di TV, sinetron-sinetron, celana sobek-sobek, sudah ditukarkan celana bagus-bagus sama pasti lihat, astagfirullahaladzim, umpat juga disobek-sobek, lututnya disobek, paha belakangnya disobek, astagfirullahaladzim. Siapa yang diumpati? Nah, makanya mari kita sama-sama, karena mohon maaf, orang yang betato itu airnya kada sampai. Kalau seumpama di anggota wudhu kita menjadikan tidak sempurna wudhunya. Kalau wudhunya nggak sempurna, berarti sholatnya juga nggak sempurna. Dan itu menjadikan batalnya wudhu. Kalau itu memang menjadikan penghalang menjadi batalnya wudhu, berarti menjadikan batalnya sholat juga. Nah, ini peringatan untuk kita semua. Lagi-lagi mohon maaf, kami bukan niat maksud mengkritik atau mengenai orang. Ulun kada tahu dalam anggota ini ada yang betato. Cuman kita memagari diri anggota kita. Kalau Allah memang sudah terlanjur, mari kita sama-sama sadar. Toh kita ini kan pengen masuk surga. Kalau ada ad-dinun nasihat, ada agama menasihatkan, syukur alhamdulillah. Karena Islam ini menunjukkan kepada umatnya, ini loh jalan yang benar. Jangan menikung. Saking sayangnya Nabi Muhammad, mulai A sampai Z, ajaran Islam lengkap sudah ada. Zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad nggak ada ajaran-ajaran kayak begitu. Kita ini syukur alhamdulillah sudah. Kemudian ulun beri amalan supaya lunas utang. Tapi nggak ada yang utang nggak sini? Banyak. Banyak kan? Amalan lancar rezeki aja. Kita nggak usah minta terlalu sugih, nggak usah. Gak usah, yang penting lancar. Ibarat mengalir itu, oh ada aja air mengalir. Sugih, kalau kada karuan pendapatannya, ngalih juga urusannya nanti. Rezeki itu gak akan tertukar. Jadi mohon maaf, jangan seperti film-film rahasia ilahi, karena kalah bersaing berbuat jahat sama orang. Rezeki itu bukan dari pelanggan, itu bukan. Rezeki itu dari Allah, yang memberikan Allah. Dengan pemahaman bahasa kita, rezeki itu nggak akan tertukar. Walaupun bersaing dengan banyak orang, walaupun orang berbuat jahat sama kita, walaupun orang akan menfitnah, menghasut kita, rezeki nggak akan tertukar. Karena apa? Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari itu. Makanya ketika apapun kita melihat daripada peristiwa musibah yang menimpa diri kita, kembalikan aja kepada Allah. Semuanya datang dari Allah. Mungkin yang terbaik. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Walaupun dalam pandangan penilaian kita itu baik, ya, tapi buruk mungkin jadi di pandangan Allah. Ada contoh, ingatakan nantilah ulun sedikit bercerita amalan untuk rezeki lancar. Kemudian kalau kelupaan nanti ulun sedikit bercerita. Jadi ada cerita begini. Ada orang kampung. Orang kampung ini jualan tahu goreng. Jualan tahu goreng, namanya kampung itu lewat sawah. Yang namanya sawah perkampungan, jalannya kada luas. Cukup pakai kaki aja. Kadang licin kan kalau hujan. Untuk menuju ke pasar itu pakai taksi. Langganannya itu. Singkat dicerita,
penjual tahu ini setiap mau berjualan berdoa kepada Allah. Kurang lebih doanya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan mencari rizki, lancarkan urusanku ini, dan lariskan dalam jualan. Pada kenyataannya berkat doa itu, setiap jualannya laris manis. Berkat doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Jadi setiap pian melantunkan doa, nilainya ibadah. Doa umul ibadah. Jadi orang sholat itu isinya juga doa. Mana buktinya? Ketika at-tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta perlindungan di situ. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada siksa kubur dan fitnahnya Dajjal. Jadi isi sholat itu doa. Dan doa itu adalah ibadah. Kada rugi orang berdoa itu. Singkat cerita, kenapa suatu ketika si penjual tahu ini hari itu bahasa kasarnya dapat sial. Dapat sial. Karena lewat perkampungan, tahu yang dipikul kanan kiri ini berat. Licin jalannya, jatuh ke lumpur, dan semua dagangannya itu masuk ke dalam lumpur. Pada saat itu, ya Allah, Tuhanku, kenapa hari ini aku lagi sial? Padahal aku sudah berdoa. Kenapa engkau berikan musibah seperti ini, ya Allah? Spontan, padahal sebelumnya lancar, gak ada masalah. Kemudian orang ini pulang. Jadi dia hari itu nggak dapat apa-apa. Pulang dengan tangan hampa. Dia berkeluh kesah. Bahasanya itu sebetulnya pada saat itu dia lagi frustasi. Putus asa mungkin kalau bahasa kita. Kenapa? Sudah berdoa dapat sial juga. Jadi jengkelnya tuh. Kada lawas kurang lebih 2 jam ada kabar. Apa kabarnya? Mobil langganan yang dinaiki ke pasar itu masuk ke jurang dan semua penumpang meninggal dunia. Alhamdulillah, ujarnya. Jadi doa itu nggak harus dikabulkan. Tapi ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Kalau dikembalikan lagi bagaimana? Ayo kada gugur sampai masuk ke dalam mobil, mobilnya masuk ke dalam jurang. Apa yang terjadi? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, makanya pendek dicerita, apapun yang terjadi di dunia ini ada rahasia yang tersembunyi yang kita nggak tahu. Jangan kita ini, mohon maaf, hidup di dunia menuntut terus sama Allah. Allah itu sebetulnya menciptakan di dunia ini yang terbaik buat kita. Cuman karena, mohon maaf, kebodohan manusia inilah terkadang protes terus sama Allah. Ada cerita lagi begini. Ada orang Batak. Orang Batak itu ketepatan yang kena orang penyarikan. Orang Batak ini sudah mau naik pesawat. Kada taunya hendak bahera. Antara ruang tunggu dengan WC zaman dahulu kan jauh. Akhirnya dia turun lagi ke WC. Beantri pulang di situ. Padahal sudah mau berangkat di situ. Singkat dicerita, begitu kembali, berangkat sudah pesawatnya. Tiket yang dibawanya kan terbakar nih. Terbakar. Namanya orang Batak, ketepatan orangnya penyarikan. Kalau bahasa kita ini bahasa orang yang lagi emosi, kan tutur katanya sudah jelek nih. Anjing, kacua, tikus. Rasanya
Mau menempeling orang ini rasanya. Rasa emosi yang meluap luar biasa. Kenapa? Kenapa aku ditinggal? Ini tekad diapakan ini aja? Ditunjukkan tiket ini dipakai apa ini aja? Marahnya luar biasa itu. Orang Batak itu. Jadi kalau karena emosi itu, kalau istilahnya meluapnya yang puncak itu kan, yang ada di hadapan ada tempelingnya sih seberataan, saking sariknya nih. Pikirannya kan terbakar, gak terpakai lagi. Akhirnya bersandar dia. Muka ini masih merah, menahan emosi nih, nah, masih merah masih. Namun kada lawas, kurang lebih 10 menit ada pengumuman. Pengumuman kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwasanya pesawat yang baru saja naik ke udara dengan ketinggian sekian-sekian, kesimpulannya dalam pengumumannya itu adalah terjadi kecelakaan dan seluruh penumpang meninggal dunia. Apa reaksi orang Batak tadi? Yang awalnya menahan emosi, muka yang merah belum habis, mendengar itu pengumuman, orang lagi sedih. Oh, tapi orang Batak ini, alhamdulillah, aku kada jadi umpat. Kada jadi umpat ya, malah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Seandainya ulun umpat, mati juga di situ. Makanya orang yang mendengar itu sedih, dia merasakan sedih benar. Tapi inya seorang alhamdulillah kada umpat ulun ya. Nah, ini loh rahasia Allah yang kita nggak tahu. Jangan kita ini protes sama Allah. Yang terbaik, sebetulnya terbaik. Bahasa kita ini, mohon maaf, kalaulah seumpama dulu tahun 90 kita ini masih bujang gak punya apa-apa. Ketika berumah tangga, rizkinya naik. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, naiknya rezeki pian itu menambahi pian beriman bertakwa kepada Allah kah? Atau tambahnya rezeki pian itu semakin kada sembahyang semakin jauh atau makin jauh? Pian aja menjawab. Tapi ulun jawab, manakala pian mulai tahun 90 nggak bisi apa-apa, yang sekarang bisi sepeda motor, bisi bini, bisi rumah, bisi mobil, bisi harta benda, bisi sawah dan sebagainya, pian semakin beriman, semakin bertaat, berarti semua yang pian miliki ini menjadikan barokah dan semua akan menjadi saksi najib di akhirat. Namun sebaliknya, yang dulu nggak punya apa-apa sekarang sugih pian, bisi mobil, bisi bini, bisi rumah, bisi harta lain sebagainya, tapi kada sembahyang lagi, ke masjid kada pernah lagi, puasa Ramadan kada pernah lagi, maka semua harta yang pian miliki itu bukan rezeki yang Allah kehendaki, berarti itu menjadi bala bagi pian. Ingat-ingat, pian aja yang bisa tahu itu. Jadi kita aja, kita yang sama mengatakan, kita sebagai suami mengingatkan kepada bini. Bini, kalau ada suami yang salah mengatakan. Berharap hari ini kita kawin, di surga kita ketemu lagi. Jangan nanti bini kada berjilbab, pian beranai, pian juga atau umpat ditarik nanti di neraka. Karena itu tanggung jawab. Karena ketika ijab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur, aku terima nikahnya engkau dengan mas kawin yang telah disebut tadi, itu hak sebagai ayah sang perempuan itu pindah kewajibannya kepada suami. Suami menjadi tanggung jawab merawat sang istri. Melihat istri bejuk, tahan dada kelihatan bahenol, susunya keumbar seumpama, celana dalamnya ngecap warna pink. Hah? Kasihan Pak Ustadznya ini. Ustadz juga manusia. Mubazir barang bagus. Sayang, kita ini banyak dosa akhirnya. Jadi saling menjaga, diingatkan supaya menjadi barokah. Astagfirullahaladzim, 1 jam lewat rasanya. Ini malam Jumat
Nah, hendak membunuh Yahudi juga gitu. Baik. Nah, masih tertinggal ijazah sedikit. Jadi ada kisah orang utang. Orang utang, ini cerita. Ada orang miskin hutang sama orang. Semua sama paman nih. Paman utang, tapi kisahnya ini zaman dahulu itu 5 dirham. Utang sama paman nih. Paman siapa namanya? Oh, paman miskin. Ada orang miskin datang sama Sidin. Paman, ulun mau utang pian 5 dirham. Boleh lah? Boleh. Dijulungi duit 5 dirham. Setelah diutang, kemudian yang utang ini orangnya jujur benar orangnya. Ikam berapa lawas? Sama ngomong balikan kapan? Seumpama 1 bulan. Ayo aja paman misalnya, ayo aja 1 bulan. Bujurlah. Insya Allah ujarnya. Akhirnya diutangi 5 dirham pada saat itu ceritanya. Setelah 5 dirham pinjami, berjalan 1 bulan, datang pada Sidin. Paman, mohon maaf, belum bisa membayar utang. Kayak apa ini? Bolehlah, ulun minta mundur lagi. Seapa? 1 bulan lagi paman. Oh ya kah? Aja 2 bulan. Begitu 2 bulan datang, yang ketiga kalinya, ya, paman, mohon maaf, belum bisa membayar. Kayak apa nih? Nah, rupanya sekali sabar, 2 kali sabar, ketiga kalinya sarek Sidin. Akhirnya diseret ke meja hijau, disidang. Begitu disidang, si miskin ini dijatuhi hukuman penjara. Akhirnya dipenjara. Kemudian setelah dipenjara, sebelum dipenjara minta waktu. Bapak jaksa, mohon maaf, ulun minta waktu. Kenapa pulang? 1 hari saja, 1 malam. Tadi sidang, malam ini minta waktu. Besok silahkan pen. Ulun minta waktu semalam aja. Ulun berusaha mencariakan duit, gasan membayar. Ulun janji 1 waktu, boleh dapat atau enggak ulun lagi penjara aja ulun. Nah, akhirnya pada saat itu sidang diputuskan, diberi keringanan. Si orang miskin yang mau dipenjara diberi waktu 1 malam, sehari dan 1 malam. Akhirnya pulang, kemudian keluar. Dia hanya modal sholawat. Nah, kita seberataan, tolong malam ini kada usah guringan, kita baca sholawat semuanya. Akhirnya mamanya, anak-anaknya baca sholawat semuanya. Akhirnya apa? Taguring juga. Amalan sholawat tadi taguring. Di dalam taguring membaca sholawat, karena kuatnya orang ini ahli sholawat, kuatnya ini menyandarkan sholawat kepada Rasulullah, ya, utang dan lain sebagainya itu pokoknya hanya Rasulullah. Jadi mohon maaf, sebelum dia tadi dibebaskan tadi, itu jaminannya sebetulnya Rasulullah. Jaminannya Rasulullah gitu aja. Ulun minta dilepaskan, jaminannya Rasulullah. Ada uang, gak ada uang, saya datang besok. Akhirnya diberi kesempatan, dan malam itu ketika membaca sholawat dengan panjang lebar, tapi teguring juga akhirnya. Mungkin anggaplah jam 3 sudah. Yang dibaca dalam keluarga itu sudah banyak, mungkin ribuan sudah sholawat. Tapi teguring juga di dalam tidur yang terlelap, kondisi duduk itu, didatangi Rasulullah pada saat itu. Ditegur, bangun ya. Dalam mimpinya itu, dia akhirnya seakan-akan terbangun. Ada seseorang yang berjubah. Aku adalah Muhammad. Jadi gini, di kampung situ ada namanya raja
datangi, sampaikan salamku, salam dari ulun dah. Padahi inya itu sudah 2 hari kada baca sholawat. Jadi situ ada kampung yang ditunjukkan Rasulullah dalam mimpi itu, ada raja ahli sholawat. Namun raja itu rupanya lupa bersolawat 2 hari. Bentuk sholawatnya itu dibacakan di dalam mimpi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-musyaffa' 'inda Allah wa ala alihi washabihi wasallam. Begitu terbangun pada saat itu, pagi-pagi sekali, langsung mendatangi raja yang dimaksud itu. Begitu menghadap ke pintu, kemudian ditanya oleh pengawalnya, "Permisi, kamu siapa?" "Aku adalah orang kampung, orang miskin." "Kamu kemana?" "Mau ketemu raja." "Sudah ada pesan?" "Belum, cuman aku mau menyampaikan salam Rasulullah untuk raja engkau. Jadi aku mohon izinkan aku untuk bisa menghadap kepada raja engkau." "Oh, karena ada salam Rasulullah kisahnya, dipersilahkan." Begitu masuk, sebetulnya sebelum masuk ini ditanya, "Keperluan kamu apa?" "Aku punya utang, tapi aku akan meminta sidin yang membayari." Raja itu. "Dan ini adalah salam Rasulullah." "Kok bisanya kamu punya utang raja, kamu suruh?" Bahasa kita, "Kurang ajar betul kamu ini." Nah, itu karena salam Rasulullah. Begitu masuk, "Assalamualaikum baginda raja." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Kamu dari mana?" Disebut kampungnya. "Apa keperluan kamu?" "Saya mohon maaf baginda raja, tadi malam saya bermimpi dan aku hanya ingin menyampaikan salam Rasulullah." "Apa salamnya?" "Mohon maaf baginda raja, beliau menyampaikan salam beliau bahwasanya pian lupa 2 hari membaca sholawat." Menangis baginda raja. Menangis Sidin. "Iya betul." Kemudian betul dibetulkan oleh baginda raja. Kemudian baginda raja, "Mohon maaf, ulun punya utang 5 dinar, gak bisa membayar. Ulun disuruh mendatangi pian." Begitu menyampaikan salam, dengar kisah itu, bahagianya luar biasa, bahkan sedih. Kenapa? Karena rajanya lupa baca sholawat. Selama ini membaca 2 hari lupa. Begitu bahagianya dapat salam dari Rasulullah, dikeluarkan uang. Hingga sampai kekumpul uangnya itu rasanya 30 dirham. Padahal utangnya berapa? 5 dirham aja. Singkat dicerita, pertemuan itu baginda raja memberi uang beberapa dirham kan. Kemudian pagi itu langsung menghadap ke jaksa itu. Kemudian disampaikan bahwasanya orang yang dihutangi datang juga. Begitu mau bercerita langsung diragapnya. Begitu mau dibayar, kada usah dibayar. Berkat mengutangi pian, ulun ketemu Rasulullah. Aku berterima kasih, utangnya aku bebaskan. Dari jaksa, hakim yang memvonis di penjara tadi bersyukur juga. Begitu mau salaman, diragapnya juga. Berkat menghadapi kasus pian, tadi malam ulun ketemu juga Rasulullah. Diragapnya, berujungnya utang bebas, dapat 30 dirham. Utangnya bebas. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-musyaffa' wa ala. Kalau pian kada hafal itu di setting nggak? Masuk aja suara. Nah, kalau perlu tulisan sama paman nanti bisa ke rumah. Satu perwakilan bisa di-share nanti. Bisa diamalkan. Dibaca aja dalam, kalau ulun, makanya ulun terlambat itu amalan-amalan banyak, jadi sedikit terlambat. Ada Ratibul Haddad, ada Waqiah, sholawat 100, ditambah lagi sholat yang kayak begitu tadi. Semalam 10 aja, cuman kalau ulun banyak, kalau mau bati ulun ben lawas pulang baca.
Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, 1 jam, kurang lebih 1 jam 15 menit sudah. Mungkin sudah cukup. Ini sebetulnya musim corona. Ulun sebetulnya mau stumat bener ini, nggak taunya larut malah 1 jam 15 menit. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf, mohon atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan sambung kembali. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja kalau Ji? Siapa aja kalau ada Pak Ustadz minta anunya. Kalau ada waktu sekarang? Oh iya kah? Ya sekarang ada waktu. Mana buku bang satu tuh buku satu. Penting ada satu dulu karena dibagi-bagi. Ada. Mir awal sebelah ke mir. Foto aja semuanya. Ya. Wah. Nah, mir. Anak sudah sepali. Ini kah? Anak sudah sepali. Halo, sayur. Sayurnya. Di luar lagi sayurnya. Itu aja kan habis gambar buahnya kan ambil aja bukunya. Kurang kah?